प्यारे दर्शकों, दस्तावेज चैनल विच आप सब का स्वागत है। मैं प्रोफैसर बलवीर कौर रिहल तुहाडे सन्मुख लैके हाज़र होई हाँ अपनी लिखी कहानी कमरिया लॉलीपॉप लागेलू ते उम्मीद करदी हाँ तुहानू मेरी ये कहानी पसंद आएगी। सो आओ आनंद माणदे हाँ कहानी का। सारा पिंड अज हुम हुमा के पहुंचिया है। झिझकदे पहली वार पिंड दा बनिया सरपंच माइक फड़ के सारे पिंड दा धन्नवाद कर रहा है। मेरे भैणों ते भरावो, तुसी मैनू इन्नी इज्जत ते मान दे के पिंड दा सरपंच बनाया है। मैं तुहाडा सबना दा दिलों शुक्रगुजार हाँ। मैं ते मेरी पंचायत प्रण करते हाँ अज तो पिंड दा कोई भी मसला पिंडों बाहर थाने विच नहीं जावेगा। सारे मसले बैठ के पिंड विच ही नवेड़िया करांगे। एक बार फिर आप सब दा दिलों धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नसीब परिया विच बैठा हूँ करता है आया बड़ा सरपंच, बड़ा इज्जत मान दियां गल्लां करता। ये केड़ा नहीं जानदा सरपंच बनिया किवें। एक्स सरपंच ने भी पूरी वाह पेश लाई, सरपंची मैं ही हथिया जावां। घर भरती वोटां वेले हर किस्म दा माल सप्लाई कीता। इकल्ला माल ही नहीं, मोदी दे छापे कन्नां तो भी बड़े बड़े नोट हरेक वोट पिछे वंड छड्डे। जदों दूजी पार्टी नूं जामनी नोटां बारे पता चलिया तां उन्हां नूं 2 गुणा 2 करना पिया। तद किते जाके बनिया ये सरपंच। देखदे हाँ किन्ना कुछ चिर पिंड दे लोग ते हारिया सरपंच इनू टिकण दिंदे आ। सरपंच दे धन्नवादी भाषण तो बाद सारे पिंड नूं चाह पकौड़ियां दा लंगर छकाया गया। नसीब मन विच ही कई तरह दियां गोंदां गुंददा रहा ते वोटां दे हेर फेर उहदे दिमाग विच रील वांग घुम गए। लोकां ने खादियां पीतियां एक्स सरपंच नाल घुम घुम के ते वोटां पा गए गिल नूं। गल तां जाति हंकार दी भी सी। ये जातिवाद पिछा नहीं छड्डदा। गड़िंदी ने नसीब दा मुंडा जिहा हिला के उहनूं होश जहे विच लिआंदा। नसीब सिया की हो गया? भरावा कुछ नहीं होया। मेरे दिमाग विच तां वोटां वाला दिन घूम रहा है। मैं सुनिया जिस दिन वोटां सन वाल्मीकियां दी बहू ने सीधा ही कह दिता घरे वाशिंग मशीन है नहीं। रातों रात वाशिंग मशीन आ गई। ये वोटां तां मशीनां नूं पईयां। लोकां ने खादा पीता होर पासे, वोटां पाईयां होर पासे। लोक तां चाह पत्ती दे पैकटां ते 5 सालां लई अपने हत्थ वढ के दे आए। हुण नसीब ते गड़िंदी अपने अपने घर दे राहे पै गए। पिंड विच साजरे ही खबर फैल गई। बिल्ले दे पिटबुल कुत्ते ने गुआंढियां दी कुड़ी दा मूँह खा लिया। बिल्ले ने भी वोटां वेले सरपंच दी पूरी वाह पेश ला के मदद कीती सी। नवां सरपंच धक्के नाल ही बिल्ले दी सपोर्ट कर रहा सी। हारी होई पंचायत ने बिल्ले ते
ਠਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਸੀਬ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਟੇ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਇੰਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਸੂੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਰਾ, ਆਪਣੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਮਟ ਦੇ ਬੋਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਾ। ਸਰਪੰਚ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਧੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਘੱਟ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਈਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ ਹਨ ਭਈਏ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਝੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਅਗਲੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ MLA ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਭਈਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਲਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਭਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਕਲੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਅੰਬਰਸਰ ਵੱਲ ਦੇ ਜੱਟ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਕ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਮਕਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲਗਾਵੇ ਜਬ ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਮਰਿਆ ਲੋਲੀਪੌਪ ਲਾਗੇਲੂ। ਰਾਮਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਰਾਮਕਲੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕੋਠੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦਾ ਡੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਛੱਡ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਵੀ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੈਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਗਏ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਮਕਲੀ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਕਲੀ
ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਦੋਂ ਆਊ? ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਆਈ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਮੋਰਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਿਸ਼-ਲਿਸ਼ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ 2 ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਮਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ कुछ कम करवा जाई। नहीं बीबी जी, मैं नहीं आ सकता, मैंने काम छोड़ दिया है अब। रामकली मेरे कहण ते भी नहीं आई। हुण ओहदा काम करन बगैर सरदा है। हुण तां ਉਹ ਚੌਧਰਾਣੀ बनी पई है। असल गल तां ਇਹ है कि पिंड विच एक नवीं तीजी धिर उभर रही है। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਭਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਪੰਡਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਪੁਆਣ आई है। अरे भैया बतलाओ, छोटा मंडुआ विदेश कब जावे? चिंता मत करो, काम जल्द ही बन जावे। रामकली कुछ रुपया दा मत्था टेक के तुर पई। पंडित असल विच कोई पंडित नहीं है, भुखा मरदा आया सी। पिंड विच लोकां दे खेतां नूं स्प्रे करदा सी। जुगाड़ चल गया। सरदार वड्डियां वड्डियां गड्डियां विच आके पुच्छां पवाउण आउंदे हन। मेरी कोठी भी पंडित दे लागे ही है। लोग आउंदे जांदे रस्ता पुछदे हन, पंडित जी दा घर किधर है? दिल करदा है एक अध आया ਢਾਹ ਲਵਾਂ। ਸਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਢੂਈ ਤੇ ਪੰਪ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦਊ? ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛਿਓਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2 ਕੁ ਜਵਾਕ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲਿਆਈ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪੰਡਤਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਂ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖਦਾ पूरी डायरी पाई बैठा है। पिंड सारा पशुआं तो खाली पिया है। लाडो डोलू चुकी काले कदमी जा रही सी। भाभी किधर नूं चली? मैं तां पंडित दिओं दुध लाया होया, पिंडों दुध मिलदा ही नहीं।
ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਡਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟੱਲੀਆਂ ਸ਼ੰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਹਿਰ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਦਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਪੱਠੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਹਿਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਬਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਆਲੂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਤਾਹਿਰ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਈਏ ਦਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਗਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂਹਰਲੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਝੋਨਾ लगाओगे? एक खेत का क्या हिसाब? सरदार जी, एक खेत का 7,000 लगेगा। ਡੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਕੋਰਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼। ਡੋਰੀ ਲਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਛੀ ਦੀਆਂ 3-3 ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਸਰਪੰਚ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਗਿੱਲ ਤਰਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਈਆਂ ਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।